نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اللہم صلی اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تخلیق کار کے اوپن عالمی مشاعرہ دیوان خاص، جو تخلیق کار کا 190واں پروگرام ہے آج، ماشاء اور اللہ یہ ماشاء پروگرام ماہانہ بنیادوں پر اللہ۔ بزم سرخیل ادب کے ہم، ساتھ اشتراک سے کیا جاتا ہے، اور ہم، ابھی انشاءاللہ گیلانی صاحب بھی جوائن کریں گے۔ تو آج کے پروگرام میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید، اور ہمارے صدر محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد قاضی صاحب تشریف فرما ہے، اور محترمہ منور جہاں صاحبہ تشریف فرما ہے۔ آپ کو خوش آمدید۔ محترمہ خوشی صاحبہ کو خوش آمدید، جناب محمد شہاب انجم صاحب کو خوش آمدید۔ اور میں چاہوں گا کہ پروگرام کا آغاز شکریہ۔ اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے کروں، اور اس کی سعادت کا میں خود حاصل کر رہا ہوں، اور اس کے بعد نعت کے لیے میں آپ ہی کو بلاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صدق سبحان اللہ اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ اور اب میں چاہوں گا کہ ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے محترمہ سیدہ منور جہاں صاحبہ تشریف لائیں اور ہدیہ نعت پیش کرنا۔ جی بہت شکریہ۔ اہل محفل کو السلام علیکم، اور صدر صاحب کی اجازت سے میں نعت شریف کا نذرانہ پیش کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو فیض یاب ہے اس روئے ماہتابی سے، جو فیض یاب ہے اس روئے ماہتابی سے، بہت قریب ہیں وہ لوگ کامیابی سے، بہت قریب ہیں وہ لوگ کامیابی سے، جو فیض یاب ہے اس روئے ماہتابی سے۔ میں دیکھ لوں گی تیارے شہ امم ایک دن، میں دیکھ لوں گی تیارے شہ امم ایک دن، اگر نوازی گئی اذن باریابی سے، اگر نوازی گئی اذن باریابی سے، وہ اہل بیت کا پائیں گے قرب جنت میں، وہ اہل بیت کا پائیں گے قرب جنت میں، جو عشق کرتے ہیں آقا کے ہر صحابی سے، جو عشق کرتے ہیں آقا کے ہر صحابی سے، جو کوہ فارا سے گونجی صدائے حق اول، جو کوہ فارا سے گونجی صدائے حق اول، ملا ہے رب اسی تقریر انقلابی سے، ملا ہے رب اسی تقریر انقلابی سے، کبھی تو اپنے عمل کا محاسبہ کیجیے، کبھی تو اپنے عمل کا محاسبہ کیجیے، بھلائی ہوگی یقیناً خود احتسابی سے، بھلائی ہوگی یقیناً خود احتسابی سے، وہ آمنا کے گلے تر ہیں ان کا کیا کہنا، وہ آمنا کے گلے تر ہیں ان کا کیا کہنا، جواب حسن ہے بس ان کی لاجوابی سے، جواب حسن ہے بس ان کی لاجوابی سے، منور ان کو بتا دو جو
جو ہے نہیں واقف، منور ان کو بتا دو کہ جو نہیں واقف، خراب ہوگا سب ایمان کی خرابی سے، خراب ہوگا سب ایمان کی خرابی سے، جو فیض یاب ہے اس روئے ماہتابی سے۔ بہت شکریہ سبحان آداب۔ اللہ۔ جی بہت شکریہ محترمہ سیدہ منور جہاں صاحبہ، بہت آپ نے شکریہ۔ ہدیہ نعت پیش فرمائی اور اسی دوران سویڈن سے ہمیں جوائن کیا محترمہ شہناز انجم صاحبہ نے، خوش آمدید۔ اور اب مزید ایک اور ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے اور ساتھ ہی وہ اپنا کلام بھی سنائیں گے جناب شیراز انجم صاحب تشریف ماشاء لائیں اللہ۔ اور ہدیہ نعت پیش فرما کر اپنا کلام پیش کر دیں۔ جی شیراز انجم صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ مائک اوپن کر لیں آپ۔ آ رہی ہے، جی شکر جی ہے۔ جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی بالکل آ آپ رہی کی آواز آ رہی ہے، اور ابھی ہمیں جوائن کیا سیدہ فضہ تسکین صاحبہ نے، خوش آمدید۔ جی مجھے آپ کی شیراز آواز انجم۔ بہت آہستہ آ رہی ہے، حالانکہ میں نے اونچی بھی کی ہے۔ میرا خیال کوئی نیٹ کا ایشو ہوگا، تو ابھی نعت پیش کریں گے محترم جناب شیراز انجم صاحب، تو پھر میں بس جی جی جلدی آپ کو۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں بالکل آ جی، رہی پھر میں شروع کر دوں؟ اچھا اصل میں نا شیراز انجم اور شہناز انجم دونوں ہم نام ہیں ملتے جلتے، دونوں اچھا اصل جی، کتنے ملتے اصل میں سوری۔ کم جلتے ہیں۔ بولتا میں بولتا کم ہوں نا، میں بولتا کم ہوں، تو بیچ میں بولتا نہیں ہوں۔ نہیں وہ مصرع آواز آ کی جاتا کمی ہے کی نا۔ وجہ سے ایسا ہو گیا۔ ہاں جی کوئی بات نہیں، آپ جی کو آپ ہی میں تھوڑی دیر میں بلاتا ہوں بس۔ اچھا ابھی شیراز انجم صاحب نعت پیش کریں گے، اچھا جی، اور نعت کے اوکے بعد جی۔ ویسے ایک چیز کر دیا کہ جب انجم نام سے کوئی اور بھی آئے نا تو پھر ایم شیراز انجم، محمد جی شیراز انجم، اور میرا جی کلمی نام ہے ایم اصل میں شیراز انجم، وہ پورا یعنی آپ کہ کا میرے نام میں قلم نے سے۔ لیا ہے تو اسی وقت وہ نے جوائن کیا ہے، اس لیے کنفیوژن ہوئی۔ اور جی آپ نعت پیش کیجیے۔ جی جی نعت پیش کر رہا ہوں جی کہ نماز محبت میری یوں ادا ہو، نماز محبت میری یوں ادا ہو، کہ سجدے سے رہوں ہر گھڑی عاجزی کا میں پیک کر، رہوں ہر گھڑی عاجزی کا میں پیک کر، جھکاؤں جو گردن تو غار ہیرا ہو، مدینے کی بنے میرا مدفن، مدینے کی مٹی بنے میرا مدفن، نظر جب اٹھاؤں تو کہاں ہو، دھلے آب کوثر سے ظلمت کی کالک، دھلے آب کوثر سے ظلمت کی کالک، ہو ابر کرم بھی تو روزے نہ ہو، دھلے آب کوثر سے ظلمت کی کالک، ہو ابر کرم بھی جو روزے نہ ہو، نبی کی شفاعت ہو روز قیامت، نبی کی شفاعت ہو روز قیامت، فقط روبرو میرا خدا ہو، فرشتے بھی مانگیں یہ رب سے دعائیں، فرشتے بھی مانگیں یہ رب سے دعائیں، ملے قرب احمد یہ پوری دعا ہو، فرشتے بھی مانگیں یہ رب سے دعائیں، ملے قرب احمد یہ پوری دعا ہو، نہ انجم کو آیا سلیقۂ بخشش، نہ انجم کو آیا سلیقۂ بخشش، سنور جائے قسمت جو ان کی رضا ہو، نماز محبت میری یوں ادا ہو، کہ سجدے میں سر یہ ہمیشہ جھکا ہو۔ بہت شکریہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی شیراز صاحب آپ اپنا کلام بھی سنا دیجیے تاکہ پروگرام مشاعرے کی طرف ہم بڑھیں۔ جی اپنی غزل بھی سنا دوں؟ جی جی پھر مجھے صرف 1 منٹ دیجیے گا۔ جب تک ہاں آپ جی اپنی ہاں غزل نکالتے مجھے ہیں بس تو میں میں نے نکال دیا۔
दरअसल आज आज 18 नवंबर मेरी ज़िंदगी में जो मेरे शरीक सफ़र बनी थी, ये 18 नवंबर का दिन था। वाह वाह। तो आज सही माना आज में आप हमारी स्टार तो आज आज उनको ये कहता हूँ कि मोहब्बत को अमर कर दो। नज्म है, मोहब्बत को अमर कर दो। की बात है। ये सर जी जी, अपने शरीक के साथ नाम सुनो सज्जन, सुनो मेरी शेरे जिंदगी तुम हो। ये बंधन है बरसों का बड़ा अनमोल बंधन है। ये बंधन है जो बरसों का बड़ा अनमोल बंधन है। हुआ क्या है बता दो ना, अभी बरहम हुए क्यों हो? इधर देखो मेरी जानब, इधर देखो मेरी जानब, कसक ऐसी है इस दिल में, कहो जो तुम अया कर दूं। अभी तो जख्म ताजा है, अभी तो जख्म ताजा है, लगा मरहम अधूरा मेरी से भी रुक सिसकते मेरे अरमा है, इन्हें आराम दो। जो बच्चों ने पाली है मोहब्बत उसको कहते हैं, जो मोहब्बत उसको कहते हैं। जी जी, पेश कीजिए। मैंने माइक म्यूट जी, कर दिया। बीच में कोई आवाजें आ रही हैं काफी हाँ सारी। जी, वो मैंने माइक म्यूट कर दिया। आप तो कलाम पेश कीजिए। जी, न रोको अपने आंसू तुम, यही तो दर्द बांटेंगे। तेरी दुनिया तेरी महफिल, यही बस ख्वाब मेरे हैं। जरा खुद को संभालो, खुद को संभालो। सुनो साजन, मेरे सीने पे सर रख दो, मेरे सीने पे सर दो। मत लो का गीत छेड़ो तो हाल दिल अपना, मैं बरसों तुमको तरसा हूँ। कहो जो तुम बयां कर दो, लबों के जान दो। मुझे दुनिया की मोहब्बत को अमर दो, मुकम्मल सफर कर दो। बहुत शुक्रिया जी। वाह वाह। तुमका बहुत खूब। जी, बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब रंजन साहब। बहुत असल में शुक्रिया मैंने शुक्रिया। इसलिए कर दिया कि मुझे पता है आपके माइक के म्यूट होने का और नेट का इशू है। तो असल में नात के बाद मैंने आज के प्रोग्राम के इफ्ताही कलमात के लिए डॉक्टर साहब को दावत देनी थी, लेकिन मैंने कहा चलो नात के साथ अपना प्रोग्राम पेश कर दें। अब इंशाल्लाह मैं दावत देता हूँ। बहुत शुक्रिया। और अभी जो हमारे मेहमान तशरीफ लाए, मैं उनको खुश आमदीद कह लूँ। मोहतरम जनाब प्रोफेसर मोहम्मद अरशद राही साहब तशरीफ लाए, खुश आमदीद। और इंडिया से ज्वाइन किया मोहतरमा सैयदा फिल्जा तस्कीन साहबा ने, खुश आमदीद। और शहनाज रंजन साहब भी आ चुकी हैं स्वीडन से, खुश आमदीद। और ये आज एक मेहमान वारिस माही साहब सऊदीया से ज्वाइन किया, खुश आमदीद वारिस असलम माही। और आज एक मेहमान ईरान से भी ज्वाइन करेगा, और ईरान से तख्लीक कार में ज्वाइन होने वाला वो पहला मेहमान होगा। तो मैं दावत देता हूँ आज के हमारे प्रोग्राम के सदर मुहतरम जनाब डॉक्टर शबीर अहमद कादरी साहब को, कि वो आज के प्रोग्राम के हवाले से इफ्ताही कलमा से नवाजें। मोहतरम जनाब डॉक्टर शबीर अहमद कादरी साहब। जी सर, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया अरहम साहब। अदबी तकरीबात मजलसी अंदाज की हों या ऑनलाइन, बाहर कैफ इनका नुक्ता-ए इत्तिसाल एक ही है, और जी वो है का फरोग, अदब की खिदमत। और उस और इस तवज्जुह से अदब और लफ्ज पानी के तवज्जुह से समाज की फलाह और बहबूद, यही शायर का मकसद होता है। और इसी के लिए वो तगदाव करता है, रात जगह काटता है, ताकि बिल्कुल। में जो नाइंसाफी है, तबकाती कशमकश है, जी उसके खिलाफ मुजाहमत का एक इस्तारा बन के वो उभरता है और हम्म कोशिश करता
کہ جو समाज के अंधेरे हैं उन्हें दूर कर सके। ये कलम के जरिए लफ्जों के चिराग रोशन करता है और इन चिरागों की रोशनी कोई एक लम्हे की नहीं होती या रात भर की नहीं होती, जैसे आम चिरागों की होती है, ट्यूबलाइट की होती है या बल्ब की होती है। ये वो चिराग है अदब का, शेर का, अफसाने का, नॉवल का, फरनामे का, जो एक बार जला दिया जाए तो हमेशा जलता रहता है। इसकी रोशनी की लौ कम या ज्यादा तो हो सकती है, लेकिन ये चिकित्सा के लिए बुझता नहीं है, इसलिए कि उसकी बुनियाद में वो खुलूस शामिल होता है जो बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी के हवाले से शायर के, फनकार के, आर्टिस्ट के जहन में होता है। तो ये तख्लीकार के और सुफनसाज के जो प्रोग्राम है, अब डबल सेंचुरी होने वाली है चंद हफ्तों में। ये माशाल्लाह। उस मंजिल तक भी हम पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि ये सफर जारी। सफर का एक खूबसूरत हवाला ये होता है कि इसमें लाख रुकावटें आए, स्पीड ब्रेकर आए, लेकिन ये रुकता नहीं है। जो रुक जाता है वो सफर होता है। शायद तो वो हैं जो सफर भी करते हैं लेकिन हजर में भी सफर के मजे लेते हैं। वो खामोश तो उनका कलम उनकी ताकत बन के बोलता है, उनकी तवानाई बन के बोलता है, उनकी कुव्वत उनके कलम और किरदार के जरिए हमेशा के लिए गोया एक ऐसा हवाला बन जाती है जिसे हम रोशनी का और नूर का मंबा कहते हैं। ये आप देखिए कि जब हम लिखते हैं आम तौर पे काली रोशनाई से लिखते हैं, लेकिन आप काली रोशनाई में देखें कितनी रोशनी होती है। और ये काले रंग की है, सफेद कागज पे काली जो लकीरें हम पहनते हैं, हाथों की सूरत में, नुक्तों की सूरत में, हिंसों की सूरत, वो काले होते हुए भी रोशनी है। और रोशनी बजाय जो हमें रोशन नजर आती है वो दरअसल तारीख होती है। कि साइंस हमें बताती है कि रोशनी साइंटिफिकली ब्लैक कलर की है, जबकि ये हमारे ब्लैक कलर से निकले हुए जो हरूफ और लफ्ज हैं, इनसे जो रोशनी होती है वो कमाल की रोशनी, वो कभी न बुझने वाली। और अगर उसे फूल की मिसाल दी जाए तो उसकी खुशबू हमेशा रहती है। तो अरहम रोहान साहब, इब्तदाई गुफ्तगू यही है कि आपके लिए गुलहाए तहनीयत हैं और हदिया तबरीक है कि आप ये चल जलाए आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और मुसलसल तगोदाव में हैं, नए चेहरे मुतारफ कराते हैं। और जो सीनियर बुजुर्ग हैं, जो हमारे बहुत मुतारफ लोग हैं, उन्हें भी मौका मिलता है कि वो इस प्लेटफॉर्म के जरिए अपने अफकार, अपने अशार, अपनी गुफ्तगू और अपनी तनकीदी बसारत और बसीरत के जरिए लोगों के लिए एक रहनुमाई का फरीज़ा अदा कर सकें। तो मैं आपके लिए बारे दिगर बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप ये बख्शते हैं और एक तवानाई के साथ हम इसमें शामिल होते हैं। ये एक टीम वर्क, एक घर सा माहौल बन गया। हम गपशप भी करते हैं, एक दूसरे से लड़ते भी हैं, लेकिन फिर हम इकट्ठे होते हैं, गुफ्तगू करते हैं। यही इस तकरीब का और मजलिस और महफिल का हुस्न होता है कि उसमें जो तलखी है वो देरपा नहीं होती, बल्कि उसके अंदर भी दीनी का एहसास होता है। तो आखिर में आपके लिए मैं आपकी तवानाइयों में इजाफे के लिए दुआ, बहुत शुक्रिया जनाब। जी बहुत शुक्रिया सर, आपकी भरपूर हौसला अफजाई यकीनन हमारे लिए ज़्यादा राह भी है और हमारे लिए जोश है। ऐसा पढ़ो तो ऐसा पढ़ो तो मेरा फेस एक नहीं रास्ता मुझे भी है। मैं कैसे करूं, ऐसे अपने हाथ ही जाती है।
اور ابھی ہمیں جوائن کیا جناب اقبال گوہر صاحب نے، خوش آمدید. اور جناب سید جی محمود السلام گیلانی، علیکم. خوش آمدید. اور آج کے پروگرام کا جیسے کہ فارمیٹ کے مطابق افتتاحی کلمات سے نوازا محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد قاری صاحب نے. اور اب میں دعوت دوں گا محترم جناب سید محمود گیلانی صاحب کو، جو آج کے پروگرام کے فارمیٹ کے حساب سے جو ہمارا ماہانہ با اشتراک مشاعرہ ہوتا ہے، جس میں تحریک اور سرخیل ادب کا ایک باہمی کاوش ہے جو منتھلی بنیادوں پر ہو رہی ہے. اور اس میں جو گیلانی صاحب ہیں تو بھرپور ہمارے سپورٹ کرتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ وہ کچھ اعلانات کے ساتھ آج اپنے پروگرام کے آغاز پر افتتاحی کلمات سے بھی نوازیں اور اپنا کلام بھی سنائیں. اور ایک جو پروگرام وہ اناؤنس کر دیا ہے انہوں نے، آج فلائر بھی شیئر ہو گیا، اس کی اناؤنسمنٹ بھی میں چاہوں گا وہ بنفس نفیس فرمائیں. جی تشریف لائیے محترم جناب سید محمود گیلانی صاحب، خوش آمدید صاحب. روح رواں ہیں بزم سرخیل ادب انٹرنیشنل. جی السلام علیکم تمام وعلیکم دوستوں کو. السلام جی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو خوش آمدید سب دوستوں کو کہ ہمارے اس پروگرام میں آپ تشریف لائے. اور یہ کریڈٹ جو ہے یہ سارا ارحم روحان کو جاتا ہے کہ باوجھ سے پوری دنیا کے شعراء کرام شاعرات آپس میں ایک مالا کی طرح جڑے ہوئے ہیں اور ادب کی بہت خدمت کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کے دور کے یہ بہت بڑے آرگنائزر بھی ہیں، ادبی شخصیت بھی ہیں، اور جنہوں نے پوری دنیا کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا. اور میرا نام بھی لکھ دیتے ہیں تو ان کی بہت محبت ہے، بہت ان کا شکریہ آپ سب دوستوں کا بھی. اور ان کی وجہ سے بہت سارے اچھے شعراء کرام کا کلام سننے کو ملتا ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور ایک اچھا لگتا ہے، ایک جو ادبی انسان ہے، جو شاعر ہے، ادیب ہے، وہ اس طرح کی محفلوں میں آ کے اس کا کتھارسس ہوتا ہے. وہ جو ان بیلنس ہو جاتا ہے ہم اپنی زندگی میں، تو اس طرح کی محفلوں میں آ کے وہ بیلنس ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بیلنس کر لیتا ہے. تو یہ ایک بہت اچھا کام ہے. اور آپ سب دوست، آپ سب شعراء کرام شاعرات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارا ایک ہم بزم سرخیل ادب اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور بزم شاہکار ادب، تین دو ادبی تنظیمیں ہیں. ایک تو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن تو ادبی تنظیم نہیں ہے، وہ تو ایک ادارہ ہے. تو ان کے تعاون سے ایک مشاعرہ جس کی صدارت ارحم روحان صاحب فرمائیں گے، لاہور میں زمینی مشاعرہ، یہ 29 تاریخ کو 1 بجے دن، 29 تاریخ بروز ہفتہ 1 بجے دن لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے تعاون سے کانفرنس ہال لاہور ہائی کورٹ لاہور میں منعقد ہوگا. تو آپ سب دوستوں کو دعوت ہے، اور آپ بالکل اگر آ سکتے ہیں تو بالکل لازمی طور پہ آئیے گا. تو اس کے مہمان خصوصی جو ہیں وہ محمد نواز گلیانہ صاحب اور ڈاکٹر نواز کمل صاحب ہوں گے اس مشاعرے پہ. تو ہمارا یہ ماہانہ مشاعرہ ہوتا ہے، اور اس میں جو اچھے شاعر کرام ان کو سننے کو ملتا ہے. تو ہماری اس دفعہ اس مشاعرے کی صدارت جو ہے وہ ارحم روحان صاحب فرما رہے ہیں. تو ارحم روحان صاحب کا بہت شکریہ کہ ہماری ریکویسٹ لاہور اسلام آباد سے لاہور تشریف لائیں گے تو ہمارے لیے بڑے بات ہوگی. تو میں اپنی غزل کے چند اشعار غزل کے. تیری تلاش تیری راہ گزر میں رہتا ہے، تیری تلاش تیری راہ گزر میں رہتا ہے،
دل خراب مسلسل سفر میں رہتا ہے. واہ واہ تمہاری جیل سی آنکھیں مجھے نہیں بھولیں. اچھا تمہاری جیل سی آنکھیں مجھے نہیں بھولیں. تمہارا چاند سا چہرہ نظر میں رہتا ہے. واہ تمہارا چاند سا چہرہ نظر میں رہتا ہے. میں اس دیار میں سورج کی جستجو میں ہوں. میں اس دیار میں سورج کی جستجو میں ہوں جہاں دیا بھی ہوا کے اثر میں رہتا ہے. واہ واہ میں اس دیار میں سورج کی جستجو میں ہوں جہاں دیا بھی ہوا کے اثر میں رہتا ہے. ہر آدمی ہے گرفتار ایک تذبذب میں. ہر آدمی ہے گرفتار ایک تذبذب میں. ہر آدمی یہاں انجانے ڈر میں رہتا ہے. واہ ایک آسمان کی وسعت میں کھو گیا ہوں میں. ایک آسمان کی وسعت میں کھو گیا ہوں میں. ایک آسمان میرے بالوں پر میں رہتا ہے. واہ 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 ایک آسمان کی وسعت میں کھو گیا ہوں میں. ایک آسمان میرے بالوں پر میں رہتا ہے. میں ایک عمر سے اس کشمکش میں ہوں محمود. میں ایک عمر سے اس کشمکش میں ہوں محمود. یہ کون دوسرا مجھ جیسا گھر میں رہتا ہے. اچھا میں ایک عمر سے اس کشمکش میں ہوں محمود. یہ کون دوسرا مجھ جیسا گھر میں رہتا ہے. تیری تلاش تیری راہ گزر میں رہتا ہے. دل خراب مسلسل سفر میں رہتا ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ بہت خوب بہت شکریہ. کیا چاہیے اور ہمیں جوائن کیا ہے ایک خوبصورت شاعرہ ہیں انڈیا سے محترمہ سمینہ قمر صاحبہ. خوش آمدید. اور ہمارے پاکستان کے بہت خوبصورت شکریہ. شاعر السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوش آمدید. وعلیکم السلام. آپ سب کو خوش آمدید. اور اب ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. تو میں دعوت دیتا ہوں سب سے پہلے. اور وہ مجھے پتہ ہے ان کی طبیعت ناساز ہے پھر بھی وہ آج پروگرام میں شامل ہوئے ہیں. میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور ان کا نام میں نہیں لوں گا بس اتنا کہوں گا کہ تیرا ماہی میرا ماہی ارشد راہی ارشد راہی. قابل احترام شعراء و شاعرات پروفیسر محمد ارشد جناب ڈاکٹر اعظمی صاحب ناظم مشاعرہ و سرپرست مشاعرہ سرپرست السلام علیکم. چھوٹی بہر کی غزل ہے. چھوٹی بہر کی پہلے ایک غزل ہے وقوع تو پرانا ہے جیسے تھانے والے کہتے ہیں لیکن اس کو عملی جامہ میں نقاب پہنا ہے. تو یہ محبوب صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ وقوع کا لفظ عام طور پہ تھانے والے بولتے ہیں اور اسی کو وکلا صاحبان بھی عدالت میں ایسے ہی بول لیتے ہیں. تو یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں مری میں تعینات تھا اور وہاں سے جب ٹرانسفر ہوا تو شام کے وقت دوست اکٹھے ہوئے. جدائی کا وقت تھا, ہجر کا وقت تھا. تو ہجر کا مناظر کو میں نے پیش کیا ہے. تو آپ لوگ بھی اس سلسلے میں کبھی نہ کبھی اس ایکٹیویٹی میں سے گزرے تو ضرور ہوں گے. عرض ہے جی وہ ہجر کی ایک شام تھی. عرض ہے جی وہ ہجر کی ایک شام تھی ہر طرف اداسی عام تھی. صاحب جناب وہ کیا بات ہے ہجر کی ایک شام تھی ہر طرف اداسی عام تھی. پلکیں تو میری تر تھیں مگر ایک سسکی سرے بام تھی. پلکیں تو میری تر تھیں مگر ایک سسکی سرے بام تھی. کیا بات وہ ہجر کی ایک شام تھی
ہر طرف اداسی عام آہا تھی، پلکیں آہا تو میری آہا تر تھیں مگر ایک آہا سسکی سرے بام تھی، کیا احتیاط بات ہے لازم تھی چلنے کو، عرضہ جی آہا احتیاط لازم تھی چلنے کو، نشانی کسی پا کی ہر گام تھی، نشانی کسی واہ پا واہ کی واہ ہر واہ گام تھی، واہ 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 عرضہ واہ جی واہ وہ واہ ملے واہ نہ ملے وہ جانے، اچھا وہ آہا ملے نہ ملے وہ جانے، وہ جانے ہاں زندگی تو اس کے نام تھی، کیا اچھا بات زندگی تو اس کے کیا بات نام ہے تھی، راج صاحب کیا بات ہے کیا کیا بات فائدہ اس زندگی کا جو، عرض ہے جی کیا فائدہ اس زندگی کا جو آئی نہ کسی کے کام تھی، کیا آہا فائدہ اس آہا زندگی کا جو آئی نہ کسی کے کام تھی، وہ ہجر کی ایک شام تھی، ہر طرف واہ واہ اداسی شام، واہ 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 اداسی واہ عام تھی۔ مختار رضا جی ہر شخص کو یاد ہے راہی، ہر شخص کو یاد آہا ہے راہی، بات ہے جب گزر بسر سستے دام تھی، ہر شخص کو کیا یاد بات ہے راہی، ہے کیا بات ہے جب گزر کیا بسر بات ہے سستے دام تھی، وہ ہجر کی سستے ایک دام شام تھی، ہاں ہر واہ طرف اداسی تھی۔ تو غزل کے کچھ اشعار 3-4 اشعار پیش خدمت ہے جناب صدر کی اجازت سے۔ بزم ناز میں ہم دل و جان نثار کرتے رہے، آہا جناب محمود صاحب شبیر صاحب بھی تشریف فرما ہے، ڈاکٹر شبیر صاحب بڑے دنوں بعد ملاقات ہوئی۔ بزم ناز میں ہم دل و جان نثار کرتے رہے، چشم ساکی کے سرخ ڈورے دل پہ وار کرتے رہے، واہ 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 بزم ہم دل و جان نثار کرتے رہے، چشم ساکی آہا کے سرخ ڈورے دل پہ وار کرتے رہے، ہم چاہتے واہ ان کو خلوص الفت سے لیکن وہ، عرض ہے جی آہا ہم چاہتے ہیں ان کو آہا خلوص الفت سے لیکن وہ تیر نظر میرے آہا جگر کے ہی پار کرتے رہے، کیا محفل بات کے ہے کیا تقاضے بات تھے ہے کہ وہ بھی گریزاں ہی رہا، عرض ہے جی محفل کے تقاضے تھے کہ وہ بھی گریزاں ہی رہا، ہم بھی اظہار لطف یار کا انتظار کرتے رہے، واہ محفل واہ کے واہ تقاضے واہ واہ تھے کہ وہ بھی گریزاں ہی رہا، واہ ہم واہ بھی واہ اظہار واہ لطف واہ یار کا انتظار کرتے رہے، سب کوشاں تھے التفات ان کا حاصل کرنے، سب کوشاں تھے التفات ان کا حاصل کرنے کو، کچھ آنکھیں چار کرتے کچھ اذکار کرتے رہے، اقبال صاحب کیا بات سب ہے کوشاں کیا تھے بات التفات ان کا حاصل کرنے کو، واہ کچھ آنکھیں چار کرتے کچھ اذکار کرتے رہے، دام پھوکے سے بھی لوگ چاہتے ہیں نا وصل کی بات، بنجر زمین میں بھی محبت کے پھول اگائے ہم نے، آہا بنجر بہت زمین خوب میں بہت خوب بھی بہت خوب محبت کے بہت پھول اگائے ہم نے، خزاں کے ہاں موسموں کو بھی ہم بہار کرتے رہے، واہ واہ بنجر زمین میں بھی محبت کے پھول اگائے ہم نے، خزاں کے موسموں کو بھی ہم بہار کرتے رہے، راہی کیسے نرالے ہیں یہ دستور الفتوں کے، راہی کیسے نرالے ہیں یہ دستور الفتوں کے، گل رو آہا میٹھی نیند سوتا ہم تارے شمار کرتے رہے، راہی واہ کیسے نرالے واہ ہیں یہ واہ دستور واہ الفتوں واہ کے، واہ 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 گل رو میٹھی کیا نیند بات سوتا ہے ہم تارے شمار کرتے رہے، کیا بات ہے بزم کیا ناز بات میں ہم دل و جان نثار کرتے رہے، چشم ساکی کے سرخ ڈورے دل پہ وار کرتے رہے، تھینک یو جی۔ واہ 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 جناب کیا بہت بہت خوب بہت راہی شکریہ صاحب بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت شکریہ۔ اور ابھی ایک شعر، اس سے پہلے میں اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہہ لوں، خصوصی سلام لے کر حاضر ہوئی ہیں محترمہ نور جمشید پوری صاحبہ، خوش آمدید، اور جناب عبد العزیز ڈاکٹر محمد نواز کمل صاحب جو کہہ لو کہ خاص مہمان ہیں، تو تشریف لائے ہیں، خوش آمدید۔ اور ابھی کوسی صاحبہ ری جوائن ہو رہی تھی، بار بار میں چاہ رہا تھا، وہ تاروں کی بات ہو رہی تھی تو
पर काफ़ी टाइम हो चुका है। तो एक शेर मुझे याद आया कि अच्छा है दिल के पास रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी वाह कभी तन्हा भी छोड़िए। तो अब हम सारे वाह पाकिस्तानी जो है ना, वो 4-5 पाकिस्तानी बोल चुके हैं। तो अब हम पाकिस्तान से बाहर थोड़ा सा विजिट करते हैं। तो सबसे पहले मैं दावत दूंगा जन्नत से आए हुए एक फूल को, सैयदा फिल्जा तस्कीन साहिबा को, कि वो तशरीफ लाएं और अपना कलाम पेश करें। वाह। बहुत शुक्रिया। हाजिरीन महफिल को सैयदा फिल्जा तस्कीन का सलाम। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। साहिब सदर की इजाजत से इरशाद इरशाद। जी मतला मुलाहिजा फरमाइएगा। गजल नई गजल है, पहली बार सुना रही हूँ यहाँ और कहीं पढ़ा नहीं है। जी मतलब पेश खिदमत है कि जिंदगी को जिंदगी पर जिंदगी समझा नहीं। आहा क्या बात है। क्या तकरार है, वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जिंदगी को जिंदगी पर जिंदगी समझा नहीं। वाह आबो ताबे खुशनुमा को रोशनी समझा नहीं। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, क्या बात बहुत अच्छा। क्या बात क्या बहुत बात शुक्रिया, है क्या बात बहुत है। शुक्रिया। जिंदगी को जिंदगी पर जिंदगी समझा नहीं। आबो ताबे खुशनुमा को रोशनी समझा नहीं। वाह बहुत शुक्रिया। करने थे आखिरी से इस शब्द को कभी भी खुद भी समझा नहीं। वाह। नहीं समझ में आ रहा, आवाज नहीं आ रही थी। आवाज रुक गई थी क्या मेरी? हाँ आवाज रुक गई थी सर। माजरत माजरत, नेटवर्क इशू हो गया शायद। अच्छा मैं दोबारा हाँ, पढ़ देती हूँ। हाँ। टूट कर गिरने लगे थे ख्वाब मेरी आंख से। वाह 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 वाह। बहुत खूब। क्या शुक्रिया, बात क्या बात है। शुक्रिया। टूट कर गिरने लगे थे ख्वाब मेरी आंख से। इस शहादत को कभी भी खुदकुशी समझा नहीं। क्या बात है क्या बात है क्या बात है। माजरत है, मेरा टैब गिर गया। अल्लाह खैर करे। टैब ने खुदकुशी कर ली, माजरत। बहुत अच्छी बात। लगता है मेरा शेर उसको दिल पे लग गया है। जाहिर है जाहिर है जाहिर है। माजरत माजरत। अच्छा ऐसे शेर ना कहा करेंगे खुदकुशी कर। उन लोगों को खुद अब खुदकुशी इतना पर। भी ना हंसी है, नहीं तो एहसान ताबिश आ जाएंगे। हाँ इतना इतना भी ना हंसी है। आबिद साहब थोड़ी देर पहले लंदन पहुंचे हैं, उन्होंने तस्वीर शेयर की, लंदन पहुंच गए। जी वो शेर देखेगा कि दूर से ही हम तेरे घर की जियारत कर गए। हाय 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 क्या बात है क्या बात है। जियारत इतनी दूर से खाना का इतनी हो दूर गया, से और वो भी जियारत। खाना का ये उम्र होती है ना ऐसी जियारत होती है। तो दूर से ही हम तेरे दूर से ही वीजा लिया था हम वीजा तेरे लिया घर था। की जियारत कर गए। अच्छा दरमियानी फासलों को बेबसी समझा नहीं।
क्या वाह बात है, क्या बात वाह है, क्या बात है, क्या बात है। आपकी तरह आपकी शेर भी जवान है माशाल्लाह। शुक्रिया। तवानाई है, शुक्रिया शेरों में शुक्रिया, तवानाई है। बिल्कुल बिल्कुल शुक्रिया। और ये शेर देखिएगा कि मेरा इस गजल में मेरा सबसे पसंदीदा शेर ये वाला है। अच्छा, हम रफीक़े राह को गैरों में शामिल कर दिया। आहा आहा आहा, हम तो आप मुलाहिजा फरमाइएगा कि इरशाद हम इरशाद। रफीक़े राह को हम रफीक़े राह को गैरों में शामिल कर दिया। बैग में शामिल कर दिया। वाह वाह, एक बहुत शुक्रिया। एक हम थे अजनबी को अजनबी समझा नहीं। क्या वाह, बात है, बहुत और अच्छे, क्या बहुत क्या कहना बहुत है। अच्छा, बहुत एक बहुत अच्छा शेर, वाह वाह। एक तो बहुत वीजे के बगैर जियारत कर रही हो, ऊपर से अजनबी को अजनबी नहीं फिर समझती हो, पढ़िए, क्या बात। देखो जरा, हाँ अरे ये भाई तो क्या है ये, फिल्जा कैसे साहिबा, समझा रहे। फिल्जा साहिबा फिर पढ़िएगा इस शेर को, बहुत अच्छा। दोबारा जी पढ़िए। जरूर जरूर जरूर। गजल की यही खूबी होती है कि उसका हर शेर आजाद और मुख्तलिफ मौजुआत पर बांधने के बराबर होता है, काबिल होता है। बिल्कुल जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपकी हम शुक्रिया। उस्तादाना बातें, आपकी उस्तादाना बातें काबिल तकलीद हैं। जी फरमाए। बिल्कुल बिल्कुल, जी हमारी इल्म में इजाफा हो। हम रफीक़े राह को गैरों में शामिल कर दिया। वाह, एक कर दिया। एक कर हम थे दिया अजनबी को एक हम थे अजनबी। अजनबी को अजनबी समझा नहीं। वाह समझा नहीं। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। और मक्ता पेश खिदमत है। इरशाद इरशाद अता हो। कब समझ पाएगा तेरी खामोशी को देखना। आहा आहा, कब समझ पाएगा तेरी खामोशी को देखना। वाह, क्या बात है। जिसने तस्कीन शेर तेरा एक भी समझा नहीं। समझा नहीं। वाह वाह, क्या खुदा का फिर शुक्र है, पढ़े हम समझ गए। भाई, पहुंचाने भाई, हम भाई पहुंचाने। समझ गए, नहीं हम समझ गए भाई। सही तो है। हाँ माशाल्लाह, अच्छा पढ़ा उसने। कब समझ बहुत पाएगा तेरी खामोशी को बहुत देखना। देखना, हाँ कब समझ पाई तेरी खामोशी को देखना। जिसने जिसने तस्कीन शेर तेरा एक भी समझा नहीं। वाह वाह, वाह वाह, बहुत खूब बेटा, बहुत खूब, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। फरहान साहब सही कहा था। जिंदगी को जिंदगी भर आपकी जिंदगी शायरा, वाह, आप तारे खुशनुमा को रोशनी माशाल्लाह समझा। माशाल्लाह। बहुत उम्दा। आपकी बहुत अच्छी। शायरी आपकी तरह जवान और खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह और जबरदस्त। तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन। जैसे माशाल्लाह से फयाज वर्दक साहब के इनकार में इकरार और इकरार में इनकार छुपा हुआ था, इसी तरह मैं कहना चाहूंगा कि अभी एक जवान ने पढ़ लिया है तो नौजवान की बारी है। तो मैं नौजवान को दावत देता हूँ। मोहतरमा कुसिया कुसी साहबा मलेशिया से हमारे साथ हैं और रात के 1 बजने वाला है और वो बड़ी शिद्दत से मुंतजर हैं कि उन्हें। मोहतरमा कुसिया कुसी साहबा, आपको आवाज आ रही है तो अपना माइक ऑन कीजिए या कैमरा ऑन कीजिए। माशाल्लाह। कुसिया कुसिया कुसी साहबा, आपको आवाज आ रही है? मुझे आ रही है। कैमरा भी ऑन है, ये क्या है? हाँ जी, अच्छी कैमरा बात भी है। ऑन। चलो कोई बात नहीं, आप कलाम पेश आपका कीजिए, कैमरा ऑफ है। आप कलाम पेश कीजिए। आप अच्छी कहेंगे तो पेश करेंगी वो। जी, आपकी कुसिया तस्वीर कुसी भी आ साहबा गई, बहुत आपकी बहुत अच्छी। आवाज के साथ तस्वीर भी आ गई। आ गई। ये म्यूट कर देते हैं, मुझे पता। अच्छा जी, नहीं, बहुत मैंने शुक्रिया शुक्रिया। म्यूट नहीं किया था। अब आप मोहब्बतों में शक कर रही है। जी 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 जी, पेश कीजिए।
गलत है, ये इरशाद गलत है। नहीं, इरशाद इरशाद मैंने उनको आता नौजवान कहा है, उनको शक पड़ गया। ताबिर साहब अगरचे सफर में है लेकिन वो सुन रहे हैं सबको, बल्कि देख भी रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसीलिए आप ये ज्यादा तो डर रही हैं इरशाद इरशाद बोलने कलाम से अता पहले। फरमाइए। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। तो ये पहले एक कथा है जी, हाँ जी, साहिब सदर की अच्छा। इजाजत से, खुसूसी की इजाजत से, अगर हो तो जी। इरशाद तो कीजिए। जिंदगी, जी कथा है, जिंदगी सजा है एक दर्द की सलीब पर, जिंदगी सजा है एक की सलीब पर, कोई मसला नफस है ना कोई तबीब है, ना कोई मसीह, ना वाह कोई सी वाह मसला वाह। है, ना कोई तबीब है। कब से खड़ी सोचती हूँ जिंदगी के चौक पर, कब से खड़ी सोचती हूँ जिंदगी के चौक पर, जिस तरफ मैं वो राह गुजर मुहीब है, जिस तरफ चली मैं वो राह गुजर मुहीब है। अब एक गजल के चंद अशार है जी। गुमा क्यों दर बदर है सोचती हूँ, गुमा क्यों दर बदर है सोचती हूँ, मुझे काहे का डर है सोचती हूँ, वाह वाह एक डर है वाह 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 जी, बहुत सफर इस दश्त का क्यों कर कटेगा, अच्छा। सफर इस दश्त का कर कटेगा, अंधेरा हम है सोचती हूँ, अंधेरा वाह वाह। सोच। और जी इफ़ाए अहद भी लाजिम है लेकिन, इफ़ाए अहद लाजिम है लेकिन ये रास्ता गलत है सोचती हूँ, ये रास्ता सोचती हूँ। और जफाएं कज अदाई बदगुमानी, जफाएं कज अदाई बदगुमानी, वफाओं का समर सोचती हूँ, वफाओं का समर सोचती हूँ, वफाओं का वफाओं का समर है सोचती। वाह वाह। तो तलब कोई फरहत करूं मैं, तलब कैसे कोई फरहत करूं मैं, दुखों के नगर है सोचती हूँ, दुखों का नगर है सोचती हूँ, मैं कैसे पाऊं शरफे मेजबानी, मैं कैसे पाऊं शरफे मेजबानी, मेरा छोटा सा घर है सोचती हूँ, मेरा छोटा है सोचती हूँ। वाह वाह। और ये शेर देखिए, जमाना भर मेरी हालत से आगाह, जमाना भर मेरी हालत से आगाह, वही एक बेखबर है सोचती हूँ, एक बेखबर है सोचती हूँ। बहुत अच्छा सोचती हैं आप कुर्सिया अच्छी साहबा जी, हम अच्छे लोग अच्छे ही और अभी मैं शहनाज अंजन साहबा आपको मैं बुलाने लगा हूँ, इससे पहले कि आप डिस्कनेक्ट हों, लेकिन एक जुमला मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह प्रोग्राम में बार बार डराया जा रहा है एक शख्सियत के नाम से, मुझे लगता है उस शख्सियत को अब गब्बर सिंह अवार्ड दिया जाएगा 2025। तो अभी जवान के बाद नौजवान और नौजवान के बाद एक बहुत खूबसूरत शायरा तशरीफ फरमा है मोहतरमा शहनाज अंजम साहबा, जो स्वीडन से हमारे साथ हैं। तो तशरीफ लाइए और अपना पेश कीजिए। क्या मुझे काट दिया? आपने पढ़ नहीं लिया? नहीं जरूरत है किसी की? खूबे अच्छी अच्छी कैसे डिस्कनेक्ट कर दिया। ये तो आपको काटने के चक्कर में लगे हैं। अच्छी अच्छी आपने पढ़ नहीं लिया? नहीं नहीं वो नहीं अभी नहीं पढ़ा। मतलब है तो फिर मैं अभी तो बस नहीं अच्छी पढ़े ये ज्यादती की मुकम्मल कर लीजिए, अपना कलाम मुकम्मल कर लीजिए। जी कुर्सी आप ही, आप अपना कलाम मुकम्मल कीजिए। उन्हें पता नहीं चला ना।
ये चश्मो और सर बड़े बोझल है मुझ पर, ये चश्मो सर बड़े बोझल है मुझ पर, ये किस किस की नजर है सोचती हूँ, ये किस किस की नजर सोचती हूँ। और जी आखिरी शेर है कि सरे मक्ता मैं न थक कर बैठ जाऊं रास्ते में, न थक कर बैठ जाऊं रास्ते में, तमन्ना का है सोचती हूँ। और आखिरी शेर है, मक्ता है जी, पनाह कैसे मकामे ली है खुद सी, पनाह कैसे मकामे ली है खुद सी, कि जो बे दीवार उधर है सोचती हूँ, जो दीवार उधर है सोचती हूँ। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। सोचती हूँ। बहुत शुक्रिया अरहम साहब, आपकी मैंने समा खराशी की। नहीं 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 नहीं, क्यों नहीं, इतना प्यारा आप कलाम बनाया आपने। बहुत अच्छी हैं, आप बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा सोचती हैं, और आपकी तनबीह भी बहुत अच्छी है। तो तो मैं दावत देता हूँ मोहतरमा शहनाज अंजुम साहबा को कि वो अपना कलाम पेश करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरमा शहनाज अंजुम मैं साहबा। आज आपकी खिदमत में एक नज़म पेश करना चाहती हूँ। उम्मीद जरूर। करती हूँ कि आपको पसंद आएगी साहिब सदर की इजाजत से। मैं लाया हूँ जो ये गजरे हैं इसके फूल सब सजरे, मैं लाया वाह हूँ वाह जो ये वाह गजरे वाह, हैं इसके फूल सब सजरे, लगा दूं तेरे जूड़े में अगर तेरी इजाजत हो, लगा दूं वाह तेरे जूड़े में अगर तेरी इजाजत हो, ये चूड़ी लाल पीली सी भली लगती है ये मुझको, चढ़ा दूं तेरे हाथों में अगर तेरी जी इजाजत हो, जरा तू देख ये झुमके मोहब्बत की चमक वाह, इनमें, बहुत खूब। करूं आवेजा कानों में अगर तेरी इजाजत हो, वाह, जरा- कौन कह ये रहा है? हीरे के जो कंगन है, ये कौन कह रहा है? आप इनके कह मियाँ, रही हैं? नहीं इनके मियाँ, आप मैं नहीं नहीं ये कह रही थी, इनके मियाँ ने कहा मैं होगा। नहीं कह रही, ये आप एक तो आदमी कह रहा है औरत से। ये हीरे के जो कंगन है मोहब्बत की निशानी है, ये हीरे के जो कंगन वाह है मोहब्बत की निशानी है, करूं मैं पेश खिदमत में अगर तेरी इजाजत हो, क्षमा छम करती वाह ये पायल तेरे गोरे से पाँव में, सजा दूं बांध कर दिल को अगर तेरी इजाजत हो। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत 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 उम्दा। शुक्रिया। मेरे हाथों में झूमर है तेरे माथे लगाना है, तुझे दुल्हन बनाना है अगर तेरी इजाजत हो। वाह वाह वाह, वाह, बहुत 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 खूब शुक्रिया। ये बहुत सवाल खूब। था और वो लड़की जवाब देती है, हाँ, ना गजरे से न चूड़ी से न झुमके से न कंगन से, न गजरे से न चूड़ी से न झुमके से न कंगन से, न पायल से न झूमर से मुझे कोई नहीं रगबत, हाँ तेरे पास मेरे वास्ते थोड़ी सी इज्जत है, हाँ तेरे पास देने के लिए मुझको भरोसा है, तलब है मेरी बस इज्जत मोहब्बत और भरोसा ही, अगर दे दो मुझे ये सब तो हूँ मैं मशरक की औरत, मैं खुद को वार दूंगी इस वाह मोहब्बत की इबादत में, वाह 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 वाह, मैं खुद को कैद बहुत कर उम्दा लूंगी मोहब्बत की अमारत में। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा। बहुत उम्दा शहनाज। अगर राजी हो तुम इस पर तो फिर यूं गैर से बनकर खड़े बाहिर हो क्यों कब से, चले आओ चले आओ, खुला है दर चले आओ चले आओ चले आओ, इजाजत है इजाजत है इजाजत है इजाजत है। वाह 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 वाह, आपकी बहुत समातों का वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह शहनाज, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। बहुत खूब बहुत खूब। कमाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपको अच्छी लगी, बहुत मुझे अच्छा। भी ये बहुत सलामत पसंद थी इसलिए मैंने पेश सलामत, कर दी। हाँ बहुत बहुत प्यारी खूबसूरत मस्त। शहनाज अंजुम साहबा, बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह, बहुत हम्म। कमाल। जी, बहुत शुक्रिया मोहतरमा शहनाज अंजुम साहबा। और अंजुम के बाद आपको पता है कि तारे के बाद चांद की बारी आती है, तो मोहतरमा समीना कमर साहबा हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो तशरीफ लाइए मोहतरमा समीना कमर गोपानी।
بہت شکریہ ارحم صاحب. السلام علیکم حاضرین محفل. وعلیکم السلام آسیہ. بہت شکریہ. یہ ہمارے لیے باعث مسرت ہے کہ آج ہم پھر شعر و سخن کی اس بزم میں ایک بار پھر ہم سب جمع ہوئے ہیں، اور محفل صدر کی اجازت سے آواز ٹھیک آ رہی ہے میری؟ جی جی بالکل ٹھیک ہے. جی. آج میں آپ کے سامنے ایک ماں کے حوالے سے ایک نظم پیش کرنا چاہتی ہوں. نظم کا مطلب جی جی سماعت فرمائیں. پیش کیجیے. خدا کے بعد ماں جیسی، خدا کے بعد ماں جیسی کوئی رحمت نہیں ملتی. خدا کے بعد ماں جیسی کوئی رحمت نہیں ملتی. چلی جائے یہ نعمت تو کسی قیمت نہیں ملتی. چلی جائے یہ نعمت تو کسی قیمت نہیں ملتی. بہت شکریہ. وہ سایہ ہے، وہ جنت ہے، دعا کی روشنی بھی ہے. وہ سایہ ہے، وہ جنت ہے، دعا کی روشنی بھی ہے. کہیں اس جیسی دنیا میں کوئی دولت نہیں ملتی. کہیں اس جیسی دنیا میں کوئی دولت نہیں ملتی. اور شعر سماعت فرمائیں. فقط ماں کے ہی دامن میں سکون کی نیند آتی ہے. فقط ماں کے ہی دامن میں سکون کی نیند آتی ہے. یہی ہے جس کے لب پر کوئی بھی لعنت نہیں ملتی. یہی ہے جس کے لب پر کوئی بھی لعنت نہیں ملتی. اور شعر بطور خاص. وہ دن بھر راہ تکتی ہے، وہ دن بھر راہ تکتی ہے فقط ایک کال کا میری. وہ دن بھر راہ تکتی ہے فقط ایک کال کا میری. مگر یہ بھی حقیقت ہے مجھے فرصت نہیں ملتی. مگر یہ بھی حقیقت ہے مجھے فرصت نہیں ملتی. بہت شکریہ. یہاں ہر ایک رشتہ کوئی ہم سے دام مانگے ہے. یہاں ہر ایک رشتہ کوئی ہم سے دام مانگے ہے. سوا ماں کے کوئی دولت بنا محنت نہیں ملتی. سوا ماں کے کوئی دولت بنا محنت نہیں ملتی. اور شعر آخر. نصیبوں کو بدل دے گر دعا میں ہاتھ اٹھا دے وہ. نصیبوں کو بدل دے گر دعا میں ہاتھ اٹھا دے وہ. زمانے بھر میں ماں جیسی کوئی عظمت نہیں ملتی. زمانے بھر میں ماں جیسی کوئی عظمت نہیں ملتی. بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا. جزاک اللہ. بہت شکریہ محترمہ سمیرہ صاحبہ. ستارے بھی ہوں اور چاند بھی ہو تو پھر نور ہی نور پھیل جاتا ہے، تو لہذا نور برا سلام قبول کرتے ہیں محترمہ نور جمشید پوری صاحبہ سے. تشریف لائیے اور اپنا کلام پیش کیجیے. آئیے آئیے. تخلیق لے کے جو حاضر ہوئے انہیں، تخلیق لے کے جو حاضر ہوئے انہیں، تخلیق کار بزم میں پہلے میرا سلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. خوبصورت سلام. صدر محفل کی اجازت سے ایک غزل پیش ہے. اس کا مطلب ایسا ہے کہ زمانے بھر کی دیکھو شادمانی لے کے آئی ہوں. زمانے بھر کی دیکھو شادمانی لے کے آئی ہوں. دعائیں میں تو ماں سے آسمانی لے کے آئی ہوں. دعائیں میں ماں سے آسمانی لے کے آئی ہوں. اسے دیکھیں. جھکی ہوں نہ جھکوں میں در پہ اوروں کی ابد تک کے. نہ جھکوں میں در پہ اوروں کے ابد تک کے. ازل سے میں خدا کی حکمرانی لے کے آئی ہوں. ازل سے حکمرانی لے کے آئی ہوں. کیا کہنے. یہ شعر عرض ہے کہ عطا کی جس نے اس سے التجا ہے بس میری اتنی. عطا کی جس نے اس سے التجا ہے بس میری اتنی. رہے بے داغ میں جو زندگانی لے کے آئی ہوں. رہے بے داغ میں جو زندگانی لے کے آئی ہوں. شکریہ. دیکھیں کہ
सुतू इसका हिला पाएंगे क्या ये कुफ्र के झोंके, सुतू इसका हिला पाएंगे क्या ये कुफ्र के झोंके, मैं ईमा की जब अपने जावेदानी लेके आई हूँ, मैं ईमा की जब अपने जावेदानी लेके आई हूँ। शुक्रिया। रहूं ममनून क्यों ना जब अजीजो अकरबा की मैं, ममनून क्यों ना जब अजीजो अकरबा की मैं, यहाँ तक हर कदम पर मेहरबानी लेके आई हूँ, हाय हाय हाय, क्या कहने, कदम क्या पर मेहरबानी लेके आई हूँ। बहुत शुक्रिया। और नहीं मुमकिन सफीने को मेरे भटकाएं ये मौजें, नहीं सफीने को मेरे भटकाएं ये मौजें, बहुत अच्छा नखरा। मैं कश्ती में खुदा की बादबानी लेके आई हूँ, बादबानी लेके आई हूँ। और ये शेर अर्ज़ है कि तबस्सुम लब पे होता है कभी अश्कों से आंखें नम, तबस्सुम लब पे होता है कभी अश्कों से आंखें नम, तबीयत देख लो मैं दरमियानी लेके आई हूँ, दरमियानी लेके आई हूँ। शुक्रिया नवाजिश। और ढले जज्बात लफ्जों में गजल इसको न तुम समझो, ढले जज्बात लफ्जों में गजल इसको न तुम समझो, अकीदत की मैं अपने तर्जुमानी लेके आई हूँ, अकीदत की मैं अपनी तर्जुमानी लेके आई हूँ। शेर अर्ज़ है कि करम उसका रहा जो भी कहा दिल से कहा मैंने, करम उसका रहा जो भी कहा दिल से कहा मैंने, मैं शेरों में न समझो लन तरानी लेके आई हूँ, मैं शेरों में न समझो लन तरानी लेके आई हूँ। और हवाले अब तुम्हारे, ये नई जनरेशन के लिए है कि हवाले अब तुम्हारे है यहाँ तक ए मेरे बच्चों, हवाले अब तुम्हारे है यहाँ तक ए मेरे बच्चों, हिफाजत से जराफत खानदानी लेके आई हूँ, जराफत खानदानी लेके आई हूँ। और ये सारे मक्ता शेर है कि मैं जर्रा थी मैं जर्रा हूँ मगर ये भी हकीकत है, मैं जर्रा थी जर्रा हूँ मगर ये भी हकीकत है, दुआओं की बदौलत कामरानी लेके आई हूँ, दुआओं की बदौलत कामरानी लेके आई हूँ। मक्ते का शेर है कि फना पल में हो जाए भला है नूर किस काबिल, फना पल में हो जाए भला है किस काबिल, अता रब की है जो ये ज़ुफ़शानी लेके आई हूँ, अता रब की है जो ये ज़ुफ़शानी लेके आई हूँ, अपने नाम के मुनासबत से बड़ा खूबसूरत लेके आई, बहुत खूबसूरत कलाम, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। साले के बाद चांद, और चांद जब आया तो नूर, और जब नूर ही नूर फैल तो मुनव्वर हो गया सब, जाए तो फिर जहां मुनव्वर हो जाता है। तो जहां मोहतरमा सैयदा मुनव्वर जहां से, बहुत शुक्रिया। और आज माशाल्लाह नूर ही नूर है उनके आसपास। और डर गए कि मैं भाग ना जाऊं कल की तरह ना, मुझे आवाज दे दी उन्होंने आज पहले। अच्छा भाई, सदर साहब की अस्सलाम वालेकुम, सदर साहब की इजाजत से गजल पेश आंखों में मेरे ख्वाब है ताबीर नहीं है, आंखों में मेरे ताबीर नहीं है, आईना है आईने में तस्वीर नहीं है, आईना है आईने में तस्वीर नहीं है, आंखों में मेरे ख्वाब है ताबीर नहीं है, बहुत उम्दा मतलब, सीने में पलता है पर धड़कन नहीं मिलती, दिल सीने में मिलता है पर धड़कन नहीं मिलती, मौजूद है जंजीर नहीं है, जिंदान तो मौजूद है जंजीर नहीं है, आँखों में मेरे ख्वाब है ताबीर नहीं है, अश्कों से ही रुक जाता मोहब्बत का मुसाफिर,
अशिकों ही से रुक जाता मोहब्बत का मुसाफिर, इस खत में भी ऐसी कोई तहरीर वीर नहीं नहीं, क्या है, बात है, इस बहुत खूब। खत में भी ऐसी कोई तहरीर नहीं है, आंखों में मेरे ख्वाब है ताबीर नहीं है। शेरत है, बहुत शुक्रिया। पलकों के सीना तान के कहते हैं वो हमसे, पलकों की सीना तान के वो कहते हैं हमसे, क्या ये हमें अबरू हमें शमशीर नहीं है, क्या ये हमें अबरू हमें शमशीर नहीं है, आंखों में मेरे ख्वाब है ताबीर नहीं है, मैं कैसे तुझे रोकती ए निखते गुलफाम, मैं कैसे तुझे रोकती ए निखते गुलफाम, कहता है चमन तो मेरी जागीर नहीं है, कहता है चमन तो मेरी जागीर नहीं है, आंखों में मेरे ख्वाब है ताबीर नहीं है, वहशत के खलिश चाहिए मुझको, ए आशब वहशत के खलिश चाहिए मुझको, सीने पे मेरे आज कोई तीर नहीं है, सीने पे मेरे आज कोई तीर नहीं है, आंखों में मेरे ख्वाब है ताबीर नहीं है। नमस्कार पेश करती हूँ। जब नासिको जी, जब नासिको गालिब ने कहा है ये मुनव्वर, जब नासिको गालिब ने कहा है ये मुनव्वर, फिर कैसे कहे मोती कदे मुनीर नहीं है, फिर कैसे कहे मोत नीर नहीं है, आंखों में मेरे ख्वाब है ताबीर नहीं है, आईना है आईने में तस्वीर नहीं है, आंखों में मेरे ख्वाब है ताबीर नहीं है। बहुत शुक्रिया, आप समातों को सलाम। क्या बात, क्या बात, बहुत खूब, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। जी बहुत शुक्रिया मोहतरमा साहबा। और अब जहाँ मुनव्वर हो गया है, इकबाल का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंच जाना चाहिए, तो हमारे दरमियान मौजूद हैं जौहर इकबाल यानी इकबाल गौहर जी, तशरीफ लाइए मोहतरम जनाब। जौहर इकबाल अरहम भाई, आज मैं बाल के जो कलाम का जौहर, मैं इस नुक्ता से कह रहा हूँ कि माशाल्लाह से बेहतरीन और कुरान पाक का मंजूम तर्जुमा कर रहे हैं, और ये है जौहर, इस वजह से मैं जौहर माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी सादत दी है इनको, बहुत अच्छे नात हैं, नात वो शायर हैं, मुतरज्जम हैं कुरान पाक के 12 पारे मुकम्मल कर जी तशरीफ लाते हैं मोहतरम जनाब इकबाल गौहर। मैं जनाब सदर की इजाजत से एक नज्म पेश कर रहा हूँ आज। नज्म का उन्वान है रोशनी की तलाश, रोशनी की तलाश। अर्ज किया है कि रहम में वालिदा के रहा जब तलक, था अंधेरे में ये अशरफुल मखलूकात, देख सकता न था अपने भी पांव हाथ, तीरगी थी बहुत। रहम में वालिदा के रहा जब तलक, था अंधेरे में ये अशरफुल मखलूकात, देख सकता न था अपने भी पांव हाथ, तीरगी थी बहुत। और फिर जब यही अशरफुल मखलूकात बिलबिलाता हुआ मारता पांव हाथ,
इस चकाचौंध दुनिया में वारिद हुआ रोशनी के लिए, इसको सदमा हुआ। रोशनी तो यहाँ पर भी मफकूद थी, अंधेरों का ला इंतहा सिलसिला। रोशनी तो यहाँ पर भी मफकूद थी, था अंधेरों का ला इंतहा सिलसिला। लेकिन एक चीज जो इसकी फितरत में थी, पेश कदमी पे मजबूर करती रही, इसका अज़्म जमा खोज की जुस्तजू, रोशनी की तलाश। लेकिन एक चीज जो इसकी फितरत में थी, पेश कदमी पे मजबूर करती रही, उसका अज़्म जमा खोज की जुस्तजू, रोशनी की तलाश। करके हिम्मत चला था अभी दो कदम, करके हिम्मत चला था अभी दो कदम, एक अंधेरे ने कानों में आकर कहा, आइए इस तरफ रोशनी है यहाँ। एक अंधेरे ने कानों में आकर कहा, आइए इस तरफ रोशनी है यहाँ। पर खुदा जाने कैसी थी वो रोशनी, जो दिखाई तो बिल्कुल भी देती न थी। उसने घबरा के पूछा अंधेरे से जब, है कहाँ रोशनी? तो अंधेरे ने झुंझला के उससे कहा, देखिए जिंदगी जो है इससे परे, मौत के उस तरफ एक दुनिया है और है वहां रोशनी। चाहिए रोशनी? इतना सुनते ही वो अशरफुल मखलूकात उस अंधेरे से जबरन छुड़ा अपना हाथ, तेज रफ्तार से दौड़ने लग गया। दौड़ते दौड़ते उसको ठोकर लगी, मुंह के बल गिर पड़ा, चेहरा और जिस्म क्या रूह जख्मी हुई। दौड़ते दौड़ते उसको ठोकर लगी, मुंह के बल गिर पड़ा, चेहरा और जिस्म क्या रूह जख्मी हुई। जब जरा होश आया तो सुनता है क्या, कह कहे मारते हैं सनम जा बजा। आप हमसे मिलो कि हम ही है खुदा, अपने कब्जे में है रोशनी कर दिया। जब जरा होश आया तो सुनता है क्या, कह कहे मारते हैं सनम जा बजा। आओ हमसे मिलो कि हम ही है खुदा, अपने कब्जे में है रोशनी का दिया। लेकिन इसने सोचा कि गर यही होते खुदा, इनके कब्जे में था रोशनी का दिया, तो अंधेरों में खुद ही पड़े हैं ये क्यों। बुग़्ज़ नफरत की दर्जा जुल्मत है क्यों, रोशनी क्यों नहीं। रोशनी तो क्यों? अंधेरों में खुद ही पड़े हैं ये क्यों, बुग़्ज़ नफरत की इस दर्जा जुल्मत है क्यों, रोशनी क्यों नहीं। तीरगी के खुदा तूने पैदा किया, आखिरश कुछ बता, रोशनी है कहाँ, रोशनी है कहाँ। यक बयक दिल में शोला सा रोशन हुआ। यहाँ से तो टर्न लेता हूँ, वाकई क्या टर्न यहाँ लिया। से थोड़ा, यहाँ जी शुक्रिया। यहाँ से टर्न लेती है नज़्म कि यक बयक दिल में शोला सा रोशन हुआ। यक बयक दिल में शोला सा रोशन हुआ, गूंजने लग गई ये गैबी सदा। तो भटकता है तू दर बदर जा बजा, अपनी तखलीक पर गौर तू कर जरा। हमने यूं ही नहीं तुझको पैदा किया, अक्ल सी शय भी तुझको ही की है अता। अक्ल सी शय ही तुझको, अक्ल सी शय भी तुझको ही की है अता। चीर कर इन खलाओं की तारीकियां, अंजुमो मेहर से रोशनी छीन ला, और कर दे मुनव्वर ये सारा जहां। रोशनी तेरी हिम्मत पे मौकूफ है, ये जिया तेरे अंदर ही मौजूद है। वाह 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 कमाल, बहुत कमाल। बहुत शुक्रिया क्या आपकी बात है समाज। जनाब, क्या बात है, क्या बात है। एकदम बहुत आला। बहुत खूब, बहुत जबरदस्त जनाब इकबाल गौहर साहब, आपने अपने काम के जौहर। तो अभी क्योंकि जो प्रोग्राम के शुरू में तारफ होता है, तो क्योंकि ये दूसरा हफ्ता है जिसमें ज़रा प्रोग्राम ओपन रखे हुए हैं ताकि थोड़ा सा आसानी हो जाए, तो इस वजह से तो ख्याल वर्दक साहब की तरफ लाइट गई हुई है, वरना मैं उन्हीं को बुलाता। तो जैसे ही लाइट तो गई है, वो जब तक उनकी तरफ रोशनी आ जाएगी तो मैं दावा देता हूँ। हाँ जी, लाइट गई हुई है, तो अगर आप ऐसे ही सुनाना चाहें तो देख लें, या लाइट का नहीं, आवाज तो इनकी सही आ रही है, आवाज तो अच्छी आ रही है। ठीक है, फिर ख्याल वर्दक साहब
تشریف لائیے اور اپنا کلام پیش کیجیے۔ پال گوہر صاحب کی آج پھیلائی روشنی ہر طرف پھیل گئی ہے۔ نہیں خیال کیا بردر کہیں، صاحب، ہمیں تو ڈر لگنے لگا آپ سے۔ نہیں خیال بردر صاحب سے میں گھر کے آگے ایک جیت ہے۔ التماس کروں گا۔ نہیں فیاض بردر صاحب، لائٹ گئی نہیں ہوئی، لائٹ ہے نہیں۔ اچھا بھائی، یہ بھی خوب کہا ہے۔ لائٹ ہاں، چلی بہت گئی اچھا۔ ہیں یہ فیاض اور صاحب کے لیے یہ ایک گہری نیٹ بات ہے۔ نہیں، نیٹ اگر بھی کمزور کہیں ہے۔ چلی گئی ہوتی، اگر کہیں چلی چلی گئی گئی ہوتی اگر تو آنے کی پکڑ کے امید لا بھی ہے، اگر ہے ہی پکڑ نہیں کے پھر کوئی لا امید ہی نہیں۔ پکڑ کے لا بھی لائٹ سکتے آئی تھے۔ نہیں نہیں آج۔ آپ ایسا کریں، اگر آپ گئی ایسا ہے تو کیجئے، پھر ایک انتظار دو کیا لوگوں جائے کو کہ آئے بلائیے، گی۔ آپ ایسا کیجئے، ایک دو لوگوں کو بلائیے، ہو سکتا ہے اس وقت تک لائٹ آ جائے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ایسا کر چلو لیجیے۔ لائٹ کا جی، انتظار کر لیتے ہیں۔ تو کیونکہ میں دعوت وہ دیتا آواز ہوں میں محترمہ عارفین۔ گڑبڑ ہو رہی ہے، اور یہ انہوں نے وہ ہاں پیکج کا لگایا ہوا ہے، چلو امید وائی فائی نہیں، تو بہت ہے کہ لائٹ آواز آ جائے اچھی گی ہے۔ انشاءاللہ۔ میں دعوت دیتا ہوں محترمہ بینا شاہین صاحبہ کو کہ وہ جب تک اپنا کلام پیش کیجیے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ پہلے تو تمام حاضرین محفل کو میری طرف سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی صدر صاحب صدر کی اجازت سے چند ایک غزل کے چند شعر آپ سب کی نظر ہیں۔ جی جی۔ دل میں جتنا بھی ہے غم سارا ہوا ہو جائے، ہاں دل میں جتنا بھی ہے غم ہاں، سارا ہوا ہو جائے، سارا ہوا ہو جائے۔ دیکھ کر ہاں میری وفا عشق فدا ہو جائے۔ واہ کیا واہ بات ہے، کیا بات ہے، واہ۔ کیا بات۔ دل میں جتنا بھی ہے غم سارا ہوا ہو جائے، دیکھ کر میری وفا عشق فدا ہو جائے۔ تیرے احساس کی خوشبو ہی رچی ہے مجھ میں، تیرے بہت عمدہ احساس مصرع۔ کی خوشبو ہی بہت رچی ہے مجھ میں، کیسے ممکن ہے کہ یہ مجھ سے جدا ہو جائے۔ کیا واہ بات ہے، بہت بہت خوب، بہت بہت خوب، بہت پیارا، بہت مضبوط مصرع ہے۔ کیا واہ واہ واہ۔ تیرے بات۔ احساس کی خوشبو ہی رچی ہے مجھ میں، کیسے ممکن ہے کہ یہ مجھ سے واہ۔ جدا ہو جائے۔ بندگی کے لیے تو نے ہے بنایا انسان، بندگی کے لیے تو نے ہے بنایا انسان، بھول کر ہے تجھ انسان۔ کو وہ کیوں خود پہ فدا ہو جائے۔ بہت خوب۔ واہ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ چار جانب ہی تو پھیلی ہے گھٹائیں غم کی، چار جانب ہی تو پھیلی ہیں گھٹائیں غم کی، آخری پتا شجر سے نہ جدا ہو جائے۔ آخری پتہ نہ شجر سے جدا واہ ہو۔ واہ 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 واہ۔ واہ، بہت بہت خوب، شکریہ، بہت خوب، بہت خوب۔ بہت شکریہ۔ چار جانب ہی تو پھیلی ہیں گھٹائیں غم کی، آخری پتا شجر سے نہ جدا ہو جائے۔ اور مقطع عرض ہے، کتنے مجبور ہیں لاچار ہیں ہم اے روبی، کتنے مجبور ہیں لاچار ہیں ہم اے روبی، جیسے دیوانہ کوئی خود، جیسے دیوانہ کوئی خود سے خفا ہو جائے۔ واہ 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 بہت شکریہ، بہت واہ شکریہ۔ واہ واہ، کیا دل بات، میں کیا جتنا بات۔ بھی ہے غم سارا ہوا ہو جائے، دیکھ کر میری وفا عشق فدا ہو جائے۔ بہت شکریہ آپ سب کی سماعتوں کا۔ تو بہت شکریہ۔ جب تک فیاض صاحب کے طرف لائٹ کا ایشو ہے تو اگر آپ کی اجازت ہو میں اپنا کلام پیش کر دوں۔ سنائے سنائے۔ اجازت ہے جی، اجازت ہے۔ ہاں جی، ارشاد۔ ایک شعر مجھے یاد ہے اور ایک شعر کے بعد ایک غزل۔ تو جو شعر ہے وہ میں کسی کے نام نہیں کر رہا، تو لہذا وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کو لگے تو یہ
महज इत्तेफाक होगा। ठीक है। नहीं, चलो वो खुद तुम पहुंच साथ जाएगा आपके, खुद पहुंच जाएगा। नहीं, आप कह तो दे। चलो तुम साथ अब मेरे, चलो तुम साथ अब मेरे, या अपना रास्ता नापो। वाह अच्छा वाह वाह, चलो भैया तुम को खूब साथ कहा भैया। अब मेरे, या अपना रास्ता नापो। करो तुम वाह, फैसला वाज़े, सियासी बयान मत देना। अच्छा। बहुत और एक बहुत गजल, करना कुछ चाहूं भी तो करने नहीं देते मुझको। अच्छा करना कुछ चाहूं भी तो करने नहीं देते मुझको। मरना गर चाहूं मैं तो मरने नहीं देते मुझको। वाह मैं वाह वाह वाह। निकलता हूँ तो कहते हैं औकात में रह। मैं हम्म, निकलता हूँ तो कहते हैं औकात में रह। दायरे हद से गुजरने नहीं देते मुझको। वाह वाह। तितलियां उड़ती हैं और दिल को छू जाती हैं। हम्म, तितलियां उड़ती हैं और दिल वाह को छू जाती हैं। वाह वाह मेरे एहसास मेरे एहसास पकड़ने नहीं देते मुझको। क्या अरे बात है, वाह बहुत good। वाह वाह बहुत मैं जो बहुत चलता बहुत हूँ मैं जो चलता हूँ तो फिर चलता ही चला जाता हूँ। हम्म, वाह मैं जो चलता हूँ तो फिर चलता ही चला जाता हूँ। तेरे ख्याल ठहरने नहीं देते मुझको। आहा, वाह क्या वाह, वाह 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 उम्र बहुत अच्छा गुजरी है बहुत अच्छा। उम्र गुजरी है मगर अब तक नहीं चलना आया। हम्म, उम्र गुजरी है मगर अब तक नहीं चलना आया। अरे और माँ बाप गिरने नहीं देते मुझको। दे मुझको, क्या बात है, वाह क्या वाह बहुत वाह उम्दा बहुत उम्दा। मुझ में ना वाह। मुझ में ना बात थी ऐसी कि मैं संवर जाता। हम्म, मुझ में ना बात थी ऐसी कि जी मैं संवर जाता। मेरे उस्ताद बिगड़ने नहीं देते मुझको। नहीं देते मुझको, हाय बहुत हाय खूब। वाह 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 अच्छा यूं वाह तो अंदर वाह। से यूं तो अंदर से मेरी जान हूँ रेजा रेजा। हम्म, यूं तो अंदर से मेरी जान हूँ रेजा रेजा। ये मेरे दोस्त बिखरने नहीं देते नहीं मुझको। वाह देते वाह 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 वाह। बहुत 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 उम्दा बहुत कलाम उम्दा, अच्छा, बहुत 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 अच्छा बीच बहुत अच्छा। मंझधार में बीच वाह वाह मंझधार में हम वो कहें रुक जाओ। बीच मंझधार में अरहम वो कहें रुक जाओ। यार उस पार उतरने नहीं देते नहीं मुझको। देते, हाय बहुत वाह चाहूं भी तो वाह करने नहीं देते मुझको। मरना वाह अगर वाह चाहूं मैं मरने नहीं देते मुझको। वाह तो मैं वाह दावत वाह दूंगा बहुत मोहतरम उम्दा जनाब कलाम। फयाज वर्दक साहब को कि हो सकता है कि रोशनी आ जाए तो वो अपना कलाम शुरू कर लें। मोहतरम जनाब फयाज वर्दक साहब, चलो आपके लिए एक और अच्छा पहलू कि एक सितारा निकल आया है। उम्मीद है कि रोशनी फैल जाएगी। जनाब अख्तर चीमा साहब तशरीफ लाए हैं, तो मैं दावत से कलाम देता हूँ जनाब अख्तर चीमा साहब को। अब हमारे पास अंजम भी हैं और अख्तर भी हैं और चीमा भी हैं। जनाब अख्तर चीमा साहब। कैसे कैसा सजा लिया आपने। सलामत रहें जी, सलामत रहें। बहुत शुक्रिया जनाब, माँ बाप की खिदमत में आदाब जनाब। जी खुश आमदीद। जी अख्तर चीमा साहब अपना कलाम पेश कीजिए। जी जी, बहुत जरूर जनाब। ये गजल के चंद अशार हैं जनाब कि बाहर सू अब जहालत के ही पैरोकार हैं सारे। हम्म, तू अब जहालत के ही पैरोकार हैं सारे। वाह कि बातिल इल्मो फन के आजकल में यार हैं सारे। वाह वाह, अदू का लश्करे बेरहम सर पर आन पहुंचा है। हम्म, अदू का लश्करे बेरहम सर पर आन पहुंचा है। मेरे तरकश में जितने तीर हैं बेकार हैं सारे। वाह वाह वाह, बहुत खूब। मैं किसके आसरे पर अब भला मैदान में उतरूं। मैं किसके आसरे पर अब भला मैदान में उतरूं।
रकीबों की सफों में शामिल अपने यार हैं सारे। वाह 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 वाह, बहुत किसके खूबसूरत। आसरे पर अब भला मैदान में उतरूं, रकीबों की सफों में शामिल अपने यार हैं सारे। वाह बहुत शुक्रिया। अमीरे शहर ने लूटा है यूं गुर्बत के मारों को, वाह 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 अमीरे वाह शहर वाह। ने लूटा है यूं गुर्बत के मारों को, कि अब नाने जमी की फिक्र से दो चार हैं सारे। कोई पुरसान हाल अपनी रियाया का नहीं बनता, क्या बात है, बहुत खूब। कोई पुरसान हाल अपनी रियाया का नहीं बनता, हमारे मुल्क में मसनद नशीं गद्दार हैं सारे। वाह अल्लाह वाह खैर वाह वाह वाह, बहुत खूब कहा। बहुत शुक्रिया। हालात हाजरा को भेज देते हैं। अल्लाह खैर करे, अल्लाह बहुत खैर करे। शुक्रिया। कोई पुरसान हाल अपनी रियाया का नहीं बनता, हमारे मुल्क में मसनद नशीं गद्दार हैं सारे। और भला तागूत बहुत के बहुत आगे ये कैसे बोल सकते हैं, हम्म भला तागूत के आगे ये कैसे बोल सकते हैं, हमारे हुक्मरान उनके वजीफा खार हैं सारे। वाह 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 वाह, वाह। क्या खूब बहुत अक्कासी की। शुक्रिया। भला तागूत के आगे ये कैसे बोल सकते हैं, हमारे हुक्मरान उनके वजीफा खार हैं सारे। यहाँ वाह मासूम वाह कलियों वाह। को दरिंदे नोच लेते हैं, हम्म यहाँ मासूम कलियों को दरिंदे नोच लेते हैं, जमाने में क़यामत के ही अब आसार हैं सारे। वाह वाह, हाँ हाँ वाह वाह वाह। जमाने में क़यामत के ही अब आसार हैं सारे। और भला शहरे मुनाफिक में हमारी कौन सुनता है, हम्म भला शहरे मुनाफिक में हमारी कौन सुनता है, अमीरे शहर के ही हाशिया बरदार हैं सारे। वाह 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 वाह, बहुत बहुत खूब अच्छा। बहुत खूब, बहुत क्या अच्छा बात, कलाम बहुत पेश कर रहे हैं। शुक्रिया। वाह वाह क्या बात। अमीरे शहर के ही हाशिया बरदार हैं सारे। और वाह। गुलस्तानी तमन्ना में चली है यास की आंधी, हम्म गुलस्ताने तमन्ना में चली है यास की आंधी, परिंदे उड़ गए हैं बेसमर अशजार हैं सारे। वाह वाह। वाह, गुलस्ताने तमन्ना में चली है यास की आंधी, परिंदे उड़ हम्म गए हैं बेसमर अशजार हैं सारे। और यकसर खुदनुमाई के बहाने ढूंढ लेते हैं, यकसर खुदनुमाई के बहाने ढूंढ लेते हैं, हमारे शहर ढूंढ के अहले लेते कलम हैं। फनकार हैं सारे। वाह 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 वाह, वाह वाह। हमारे शहर के अहले कलम फनकार हैं सारे। हम्म और आखिरी शेर अर्ज है कि ये लाली पाप देकर लूट लेते हैं गरीबों को, वाह हाँ 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 हाँ। ये लाली पाप देकर लूट लेते हैं गरीबों को, यहाँ अहले सियासत भी तो अब फनकार हैं सारे। वाह क्या वाह ये बात, लाली क्या पाप बहुत अच्छा। बात। देकर लूट लेते हैं गरीबों को, यहाँ अहले सियासत भी तो अब फनकार हैं सारे। बहरसू अब वाह जहालत वाह के ही पैरोकार हैं सारे, कि बातल इल्म फन के आजकल मेयार हैं सारे। बहुत यार शुक्रिया जी। वाह, बहुत शुक्रिया मोहतरम बहुत जनाब अख्तर चीमा बहुत साहब, खूब। इससे इकबाल के शहर से पहले खूबसूरत सितारा इससे तशरीफ लाया। इससे बहुत पहले कि शुक्रिया। ये रहा सहा नेट चला जाए, तो मैं मुख्तसर गजल के चंद शेर पेश जी आप करके, कलाम पेश क्योंकि कीजिए। ये जी जी क्या कलाम पेश कीजिए। घंटे बाद ही आएगी, तो मैं मतलब पेश करता हूँ सदर मोहतरम की इजाजत से। जी मुख्तसर जी सी गजल अता है फरमाइए। कि सलीबे सलीबे मोहब्बत पाजावार कर, सलीबे
محبت پجاوار کر لو، ہم تو چلے دو جہاں ہار کر بہت خوب بہت خوب بہت خوب آداب صلیب محبت پاجاوار کر لو، ہم تو چلے دو جہاں ہار کر، زمانے کی رسوائیوں کے سوا، زمانے کی رسوائیوں کے سوا، ملا ہے انہیں کیا ہمیں مار کر، ملا ہے انہیں کیا آداب ہمیں مار کر، جو کربل کی یادوں کو تازہ کرے، جو کربل کی یادوں کو تازہ کرے، جگر سے میرے تیر وہ پار کر، جگر سے آداب جگر سے میرے تیر وہ پار کر، کہ بھولے جو دنیا کے رنجو علم، کہ بھولے جو دنیا کے رنجو علم، مریض محبت سے وہ پیار کر، مریض محبت سے وہ پیار کر، جو حق پر ہے فیاض پھر یوں نہ ڈر، جو حق پر ہے فیاض پھر یوں نہ ڈر، خوشی سے تو سر کو سرے دار کر، خوشی سے تو سر کو سرے دار کر، صلیب محبت آداب صلیب محبت پا جاوار کر لو، ہم تو چلے دو جہاں ہار کر۔ شکریہ، بہت شکریہ، بہت خوب بہت خوب ادب صاحب، شکریہ جناب ادب صاحب، آپ نے کلام سنایا مگر روشنی نہیں آئی، کوئی بات نہیں انشاءاللہ پھر آ جائے۔ انشاءاللہ ان کے کلام سے روح سرشار ہوئی اور ہمارے من کی روشنی ہوئی۔ اس طرح ہے نا کہ یار زندہ صحبت باقی، تو امید بہار جو ہے نا رکھنی چاہیے، انشاءاللہ بہت جلد آئے گی۔ تو ابھی یہ دوسرا دن ہے ان کہ کا بجلی نام جاتی ہے ورنہ کبھی نہیں جاتی۔ ہاں جی، یہ دوسرا دن ہے کہ بجلی جاتی ہے اس وقت ورنہ کبھی نہیں جاتی۔ ہاں بالکل 2 دن ہو گئے۔ تو اب دن گنتے جائیں انشاءاللہ گے۔ کل خواتین کا پروگرام ہے اور پرسوں کتابوں کی رونمائی ہے۔ میں بتانا چاہوں گا کہ محترمہ کوسیہ کوسی صاحبہ کی 3 کتابوں کی رونمائی ہے اس جمعرات کو، اور اگلی جو جمعرات ہے 27 تاریخ کو، تو وہ 27ویں شب کی طرح منور محترمہ سیدہ منور جہاں صاحبہ کی کتابوں کی رونمائی کا پروگرام ہے۔ ان کی 3 کتابوں کو پیش کیا جائے گا، اور اس سے اگلی جمعرات جناب
तनवीर फूल साहब और उससे अगली जुमेरात जनाब साले अच्छा साहब। इन सब की तरतीब से 3 दिन किताबों की पजीराई का प्रोग्राम है। तो अब पेशगी जिनको मैं मुबारक दावत देना चाहूँ हमारे सुपर हीरो हैं कि मैं उनका नाम ना लूँ फिर भी लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है। हमारे वाह, क्या प्रोग्राम बात है जनाब। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नवाज कमर साहब आज के प्रोग्राम पर इफ्ताही जो तौर पर जो कलमात है वो डॉक्टर शबीर कादरी साहब ने अदा किए। तो जी अब इस्लामी कलमात से भी नवाजेंगे, प्रोग्राम के बारे में भी गुफ्तगू करेंगे और अपना कलाम भी पेश करेंगे। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो नेट दे उत्ते वाली जो नज़म है वो पेश कर दें तो एक दफ़ा जी बहार हो। बहुत शुक्रिया जनाब प्रोफेसर जी डॉक्टर जी मोहम्मद नवाज कमर साहब। आराम रवान साहब, सबसे पहले तो आज के इस खूबसूरत मुशायरे के इनेकाद पर और अहबाब की भरपूर शिरकत और इंतहाई जोश व जज्बे के साथ आज के इस खूबसूरत बज़म को रौनक बख्शने के लिए उनका शुक्रगुजार हूँ। और आपकी नज़ामत का, मोहतरमा रुबीना शाहीन साहबा का और तमाम शुरका का, यकीनन ये कामयाबियों की तरफ, फ़रोग़ इल्म व अदब की तरफ और फ़िक्र शेर व सुख़न के नए नए ज़ावियों और जिहाद को एक खोजने का अमल है। तो जो ये अल्फाज और मानी का सिलसिला है, मफ़ाहीम के इस समंदर में शेरों का और नए नए मौज़ूआत का बहुत खूबसूरत सिलसिला है। तो यकीनन ये आपके साथ इसका सेहरा है और तमाम हमारे अहबाब का जो इस हमेशा प्रोग्राम की रौनक होती हैं, इस मुशायरे की कामयाबी का दारोमदार उनकी इस आमद और उनकी दिलचस्पी पे है। तो सबका शुक्रगुजार हूँ। और यकीनन ये तख्लीक़कार के हमारे प्रोग्राम जो अपनी नोयत के एतबार से इस वक्त आलमी सतह पर एक इम्तियाजी हैसियत रखते हैं, नसर का हो या शेर व शायरी का, ख़वातीन का अलग से प्रोग्राम हो या किताबों की रूनुमाई हो। यकीनन ये खूबसूरत गुलदस्ता है और इसकी खुशबुएँ फ़िक्र फ़न से तमाम दुनिया को और उन रूहों को सरशार करती है और मुशामे जहाँ को मुअत्तर करती हैं जो कि अदब के चमनस्तान से वाबस्ता है। आप सबका बहुत शुक्रिया। और मैं अब आपकी फरमाइश पे नेट दे उत्ते, लेकिन उससे पहले दो अशार। तितलियों जैसे उसके लब, मुस्कान का जिन पे बसेरा हो। तितलियों जैसे उसके लब, मुस्कान का जिन पे बसेरा हो। जाने बहारा है वो दिल भर, काश फकत वो मेरा हो। रात उसकी जुल्फों पे जाए। बहुत शुक्रिया। तितलियों जैसे उसके लब, मुस्कान का जिन पे बसेरा हो। वाह, क्या जाने बात। बहारा है वो दिलबर, काश फकत वो मेरा हो। रात उसकी जुल्फों में सो जाए और वक्त ठहर जाए। यूं क्या ही बात है। झपकाए वो कमल पलकें तो प्यार सवेरा हो। बहुत शुक्रिया क्या आपकी बात है, समातों का। अब अरम रोहान साहब की क्या खसूसी बात फरमाइश है। पे नेट दे उत्ते। अरम साहब, ये पिछले दिनों मैंने जी जी फेसबुक पे देखा, एक कराची के शायर ने इसका उर्दू में तर्जमा किया है, लेकिन जो इस वो भी ठीक है, लेकिन यही ख्यालात थे जो मैंने पेश किए थे। नेट दे उत्ते होटल ढाबे, नेट दे उत्ते रोटी खाबे, नेट दे उत्ते वाह, होटल ढाबे नेट दे उत्ते क्या रोटी बात है। खाबे, नेट दे उत्ते कुड़ियां मुंडे जातक सारे माइयां बाबे, नेट दे उत्ते। वाह, क्या बात। वाह 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 वाह, बहुत क्या शुक्रिया। बात होटल ढाबे नेट है। दे उत्ते रोटी खाबे, नेट दे उत्ते कुड़ियां मुंडे जातक सारे माइयां बाबे, नेट दे उत्ते वैर ते वैरी दा की दसां, वैर ते वैरी दा की दसां खून खराबे, नेट दे उत्ते वाह, वतन सियासत शान अवाम आदाब। बहुत शुक्रिया। वतन सियासत दान अवाम
شور شرابے نیٹ دے اتے شاعر عاشق تے معشوق شاعر عاشق تے معشوق ہجر عذابے نیٹ دے اتے پیار پریم تے مس یو لو یو پیار پریم تے مس یو لو یو سوال جوابے نیٹ دے اتے ملا پنڈت پوپ تے قاضی ملا پنڈت پوپ تے قاضی گناہ ثوابے نیٹ دے اتے آدم دھرتی دریا ساگر آدم دھرتی دریا ساگر پتن دوابے نیٹ دے اتے صوفی سادھو تے درویش صوفی سادھو تے درویش پیر تے بابے نیٹ دے اتے موسم بدل می تے نیری موسم بدل می تے نیری غیب غیابے نیٹ دے اتے ساکی کون تے کی میخانے ساکی کون تے کی میخانے رند شرابے نیٹ دے اتے کمل دے شیر جیاں سب غزلاں کمل دے شیر جیاں سب غزلاں چمن گلابے نیٹ دے اتے ہوٹل ڈھابے نیٹ دے اتے روٹی کھابے نیٹ دے اتے بہت عمدہ بہت کڑیاں عمدہ منڈی بہت کارے مائیاں بابے اتنی نیٹ دے آسان اتے زبان میں اتنی آسان آپ کی زبان میں آپ نے کہ ہماری بھی سمجھ میں آ گیا یقیناً سمجھ آپ جی 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 بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ بہت ہی خوبصورت ماشاء اللہ جی بہت شکریہ نوازش آداب جی ارم صاحب ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕੱਲ ਆ ਜਾਣੀ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ بہت شکریہ محترم جناب پروفیسر محمد نواز کمل صاحب وہ واقعی اپنی شگفتگی سے کمل کھلا رہے تھے تو آج کے پروگرام کے اختتام پر جو ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ تقریر کار کی ڈبل سینچری کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہونے والا ہے اس پروگرام کے بعد کیونکہ کل کا جو پروگرام ہوگا وہ 91 ہوگا تو کل سے اس کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوگا ڈبل سینچری کا شکر الحمدللہ یہ آپ سب کی آہستہ آہستہ جو آہستہ جو آہستہ ہے کھیلنا بھائی آہستہ آہستہ کھیلنا سینچری پوری کرنی ہے مبارک مبارک بہتری کی طرف انشاءاللہ جائیں گی تو ابھی میں چاہوں گا کہ پروگرام کے اختتام پر محترمہ نور جمشید پوری صاحبہ اگر دعا کروا دیں مختصر سی تو ہم پروگرام کو اختتام پذیر کریں صاحب کروا دیں گے شراز انجم صاحب کروا دیں گے اقبال گوہر صاحب کو کہنے لگا تھا اقبال گوہر صاحب گال کروائیں گے نا شراز انجم صاحب کروا دیں جی شراز انجم صاحب آپ دعا کروا دیں جب مرض ہوتے تو نعت بھی آج شراز انجم صاحب نے پیش کی تھی تو دعا بھی انشاءاللہ نواز کمل صاحب سے کہتے ہیں تو وہ بہت پیاری کرواتے ہمیں تو دعاؤں میں مردوں کو پیچھے بیٹھنے کی عادت ہے نواز کمل صاحب کرا دیں دعا بہت پیاری دعا کراتے ہیں وہی بہتر ہوگا نواز صاحب جی نواز کمل صاحب کروائیے چلو ٹھیک ہے نواز کمل صاحب آپ کروا دیجیے پھر کیونکہ نواز کمل صاحب کو پتہ ہے کتنی دعا کروانی ہے جی میں ملتمس ہوں ڈاکٹر نواز کمل صاحب سے کہ وہ مختصر سی دعا کروا دیں کیونکہ یہ جو مختصر سا جو جملہ ہے یہ انورٹڈ کاماز میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد بے حد ہے جناب کبریا کے واسطے تحفہ صلات شاہ مصطفیٰ کے واسطے یا میرے اللہ جملہ انبیاء کے واسطے حایتیں برلا ہم سب کی کل اولیاء کے واسطے یا عالمین اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر خاتمہ بالخیر ہو العالمین بیماروں کو شفا کاملہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما بے چینوں کو سکون عطا فرما العالمین اپنے محبوب کا عشق اور ہمیں اپنی پہچان کی توفیق عطا فرما خدا بحرمت ارواح انبیاء مدد یہ محمد محمود و مصطفیٰ مدد برائے پنتن پاک و چاریار نبی بابرکت ہما ارواح اولیاء مدد العالمین سب کا بھلا سب کی خیر اور اس پروگرام کے تمام شرکاء کی اور سامعین کی ان کے گھروں میں العالمین خیر برکت عطا فرما اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی بارک وسلم علیہ آمین یا رب العالمین. بہت خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ دعائیں قبول ہوں. آپ سب کی آمد کا اور توجہ کا اور بھرپور شرکت کا بہت شکریہ. آج ہمارا ٹارگٹ تھا کہ انشاءاللہ ہم نے 2 گھنٹے میں پروگرام کو کلوز کرنا ہے اور انشاءاللہ ہر پروگرام کو 2 گھنٹے سے پہلے کلوز کرنا ہے. یہ ایک ٹارگٹ رکھا تھا اور آج دیکھیں ابھی 2 منٹ باقی ہم اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر رہے ہیں کہ پروگرام جتنا مختصر ہوگا اتنا ہی کوالٹی پہ انشاءاللہ ہم توجہ دیں گے. سب کی آمد کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ کا پھر شکریہ. ملاقات ہوگی. اللہ بہت حافظ. شکریہ. بہت شکریہ جناب. ماشاءاللہ ہم ماشاءاللہ. آدریں اللہ حافظ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.